Sorry, I'll speak in English. Um, I had plans to speak in Malayalam, but no one seems very amused to begin with, so I won't. So this film, I'll try to keep it short. Suhas Shetty had the idea of the story, and when he told me the story, we are friends for the last 20 years, and we also done many other projects together. So when he told me the story, we were first going to make it into a Hindi film in Bombay because that's where we work. But 1 week after we discussed it, we said, shall we do it in Malayalam? And instantly, him, me, and one of our friends were smiling. And we felt so happy just with the mention or the idea of doing it in Malayalam. So that's it. We immediately decided that's it. We are not making it in Hindi. I've been wanting to make a Malayalam film. And, we called up a few friends here. Ranjita Menon, who has done the translation. I know her. She's part of my family. So I called her. She encouraged us. And then immediately, Darpan came on board. He loved the idea, the script, and he said he would want to produce it. And he was even happier that it's going to be in Malayalam. And I think he was excited to do it because it was Malayalam. And within 1 month, we were in Kerala doing the recce for the film and meeting our wonderful cast. And I think the story of this film has been the hero. All of us are doing it because we love the story and the idea. And the story has made itself. We have not really done anything. We have just supported the momentum that the story created. So, thank you. Actually, thank you so much for coming. I think Kerala industry is one of the best industries in the world right now in India, and the kind of stories you'll say. We were talking about it. The real heroes of the Kerala film industry are the audiences who really empower writers like and technicians to really make such great stories. So it's just a lot of gratitude and a lot of gratitude to our great actors, and starting with Mala ma'am, who she's the first actress we approached, and she's like this fairy godmother who put some kind of magic, and everything just fell into place. So yeah, I think it's been a beautiful ride, and I really hope all of you will enjoy the ride. Thank you. ബാലശേഷി ശ്രീ എന്ന് സംസാരിക്കും. നമസ്കാരം. സുഹാസ് പറഞ്ഞതുപോലെ നല്ലൊരു റൈഡായിരുന്നു. ഒരു കൊച്ചു സിനിമയാണ്. എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ സിനിമയ്ക്ക് ഒപ്പമുള്ളത് കളങ്കാവൽ പോലുള്ള മമ്മൂട്ടി സാറിൻ്റെയൊക്കെ വലിയ സിനിമകളാണ്. നമ്മളെല്ലാവരോട് ഒത്തുപിടിച്ചാൽ ഈ സിനിമ നല്ല പോലെ സ്വീകരിക്കപ്പെടുമെന്നാണ് ഉറച്ച വിശ്വാസം. ഞങ്ങളൊക്കെ ഡയറക്ടർ ഹൃദേശ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ സബ്ജക്റ്റ് കേട്ട് ഇതിൻ്റെ സ്ക്രീൻ പ്ലേ ഒരു വൺ ലൈനർ ആണ് ആദ്യം കേട്ടത്. പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള സംശയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവാം. അങ്ങനെ മലയാളം അത്ര കണ്ട് വശമില്ലാത്ത റൈറ്ററും ഒട്ടും അറിയാത്ത റൈറ്ററും നന്നായിട്ട് അറിയാൻ വയ്യാത്തൊരു ഡയറക്ടറും ഒക്കെ ചേർന്നിട്ട് എങ്ങനെ ഈ സിനിമ ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതൊക്കെ ആയിരിക്കും ഡൗട്ട്സ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുമിച്ചിരുന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ പ്രോസസ്സിൽ ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഒരുമിച്ചായിരുന്നു. അങ്ങനെ സിനിമയിൽ സംഭവിക്കൽ വളരെ വളരെ റെയറാണ്. എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് വർക്ക്ഷോപ്സ്, എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ഉള്ള യാത്രകൾ, ഷൂട്ടിംഗ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഒരു വ്യത്യാസം തന്നെയാണ്, ആ ഒരു വ്യത്യസ്തത തന്നെയായിരുന്നു, ആ ഒരു പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഈ പ്രോജക്റ്റിൽ ജോയിൻ ചെയ്തത്. ബാക്കി ഓരോരുത്തരും സംസാരിക്കട്ടെ. ഞാൻ എൻ്റെ ഫേസ്ബുക്കിൽ എഴുതിയ പോലെ ഈ സിനിമ വിജയിക്കണം, മലയാളികൾ ഇത് ഏറ്റെടുക്കണമെന്ന് കൊതിച്ചു പോവുകയാണ്. ശരിക്കും കൊതിച്ചു പോവുകയാണ്. കാരണം മലയാളികളെ വിശ്വസിച്ച്, കേരളത്തിനെ വിശ്വസിച്ച്, കാശ്മീർ മുതൽ പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലുള്ള ആൾക്കാർ നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് ഒരു സിനിമ ചെയ്യാൻ വന്നു. അപ്പം വ്യക്തിപരമായ സംഭാഷണങ്ങളിൽ ഇവരൊക്കെ വളരെ ഫോമലായിട്ട് മലയാളം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ചിരിച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. പക്ഷെ വ്യക്തിപരമായ സംഭാഷണങ്ങളിൽ അവർ കേരളത്തിനെക്കുറിച്ച് പറയുകയായിരുന്നു. ഇവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയവും ഇവിടുത്തെ സാംസ്കാരികവും ഇവിടുത്തെ സാമൂഹ്യപരമായ ചുറ്റുപാടുകൾ, മതനിരപേക്ഷത, അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും ധൈര്യമായി ഏത് കഥയും പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഇന്ന് കേരളത്തിലാണ് ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ
കേരളത്തിൽ വന്ന് സിനിമ ചെയ്യാൻ പ്രത്യേക സന്തോഷമുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാകുന്നൊരു സന്തോഷമല്ലേ. ആ ദിവസം മുതൽ അവരൊരിക്കലും ഒരു അന്യരായി അല്ലെ മറ്റൊരു സംസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് വന്നവരായി തോന്നരുത് എന്ന വിചാരത്തിലാണ് ഞങ്ങളെല്ലാവരും. ഞാൻ, ഗോപിക, സുധി, പ്രശാന്ത്, പിന്നെ ശ്രീകാന്ത്, ഹരീഷ്, എല്ലാ ആക്ടേഴ്സായിട്ട് വന്ന എല്ലാവരും. ഹരീഷൊക്കെ എനിക്കത് ഹൃദേശമായിട്ട് ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് ആയി എന്നുവെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ ഹൃദേശിൻ്റെ കേക്കൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ അത്രയും ഒരു ഇൻറ്റിമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൗഹൃദം ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും തമ്മിലുണ്ടായി. 24 ദിവസം കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഷൂട്ടിംഗ് തീർത്തത്. ഇതിനകത്ത് സീനിയേഴ്സ് ഇല്ലായിരുന്നു, ജൂനിയേഴ്സ് ഇല്ലായിരുന്നു, ഡയറക്ടറും പ്രൊഡ്യൂസറും ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കുറേ കൂട്ടുകാർ, സിനിമ തീർന്നിട്ട് തിരിച്ചു പോകാൻ താല്പര്യമില്ലാത്ത കുറേ നല്ല സുഹൃത്തുക്കൾ. എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട്, ഞങ്ങൾ സിനിമ കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവരും കൂടെ കൂടി ഒരു മണിക്കൂർ കൂടി പിരിയാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അന്ന് വൈകുന്നേരം ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടെ പ്രശാന്തിനൊക്കെ എവിടെയോ പോകണമായിരുന്നു, ഒക്കെ ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ട് എല്ലാവരും കൂടെ ഒരു സിനിമയ്ക്ക് പോയി. ശ്രീകാന്ത് മിസ് ചെയ്തല്ലേ. അത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ എന്ത് കാണാൻ പോയി? കവര് കാണാൻ പോയി ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടെ. ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു സിനിമയിൽ പോയിട്ട്. ഞാനൊരു പാർട്ടിക്ക് പോലും പോകാത്ത ഒരാളാണ്, പക്ഷെ എല്ലാവരും കൂടെ പാതിരാത്രി ഞാൻ ഓർഗനൈസ് ചെയ്താണ്. വെളുപ്പിന് 4-5 മണി വരെ കവര് കണ്ട് അത്രയും ഒരു ഇമോഷണലായ ഒരു ബന്ധമുള്ള ഒരു സിനിമയാണ് എനിക്ക് പേഴ്സണലി. ഓരോരുത്തരും അത് പറയും. 1.5 മണിക്കൂറേ ഉള്ളൂ, ചെറിയ സിനിമയാണ്. നമുക്ക് സാറിൻ്റെ കാനങ്കാവൽ പോലെയുള്ള, കളങ്കാവൽ പോലെയുള്ള ചിത്രത്തിനോടൊപ്പം ഒക്കെ പിടിച്ചു നിൽക്കാനുള്ള ത്രാണിയൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ ഒരു കഥ പറയാനുള്ളൊരു ശ്രമം, നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് അതിഥികളായി വന്നിട്ടുള്ള കുറച്ച് പേര് ചേർന്ന് നടത്തുന്ന ശ്രമം, മലയാളികൾ തീരെ കാണാതെ പോകരുത്, വന്ന് സിനിമ കാണണം എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നിങ്ങളോട് അപേക്ഷിക്കുകയാണ്. സാധാരണ ഒരു സിനിമയിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് നമ്മുടെ നാടിനെ വിശ്വസിച്ച് വന്ന കുറേ പേരുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുമോ ഇഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കുമോ, അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ എന്ത് വിധി വേണേ പറഞ്ഞോ, പക്ഷെ ഒരിക്കൽ അത് കാണാൻ മനസ്സുകൊണ്ടൊന്ന് ഉറപ്പിക്കണം. റൈഡ് എന്നാണ് സിനിമയുടെ പേര്. താങ്ക് യു. മാല ചേച്ചി പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇത് സത്യം പറഞ്ഞ ഒരു ആക്ടറിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ഗോൾഡൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് തോന്നിയത്. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കഥ, നമുക്ക് എല്ലാ ക്യാരക്ടേഴ്സിനും ഒരു ഗ്രാഫും പിന്നെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റും എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്പേസും, എപ്പോഴും അങ്ങനെ ഒരു റോള് കിട്ടണം എന്നില്ല. അപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആദ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനൊരു പടത്തിൻ്റെ ഓഫർ വന്നപ്പോൾ തന്നെ ഞാനൊന്നും എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നില്ലായിരുന്നു എന്തായിരിക്കും കഥ. കേട്ടുകഴിഞ്ഞപ്പോൾ കഥയാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ഈ പ്രോജക്റ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത്. ഈ പടത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണെന്ന് അങ്ങനെ ഒരു ഫീല് തന്നത് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റോറിയാണ്. പിന്നെ ശരിയാണ്, ഒരു ചെറിയ പടമാണ്, നമുക്ക് വലിയൊരു ബഡ്ജറ്റൊന്നും ഇല്ല. പക്ഷേ ഇതിൽ നല്ല ഏർണസ്റ്റ്നെസ് കൂടെയാണ് നമ്മളെല്ലാവരും വർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന വെച്ചാൽ കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. വി ആർ എൻ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ സ്റ്റേറ്റ്. ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ സിനിമ എപ്പോഴും നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. ആൻഡ് പ്രോഡക്റ്റ് നല്ലതാണെങ്കിൽ എന്തായാലും ഓഡിയൻസ് എപ്പോഴും അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. നമുക്ക് അങ്ങനെ നെപ്പോട്ടിസമോ അതോ ബഡ്ജറ്റോ അതോ മാർക്കറ്റിങ്ങോ അതൊന്നും ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യത്തില്ല. കഥ നല്ലതാണെന്ന് തോന്നിയാൽ ഉറപ്പായിട്ട് ആൾക്കാർ അതിനെ എടുക്കും, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ചോദിക്കുന്നൊരു ചാൻസാണ്. എന്തായാലും പ്ലീസ് പടം കാണുക. ഇഫ് യു ലൈക്ക് ഇറ്റ് പ്ലീസ് സപ്പോർട്ട് അസ്. ബിക്കോസ് ഇത് ഒരു വല്ലാത്തൊരു സിറ്റുവേഷനാണ്. നോർത്തിൽ നിന്ന് അവർക്ക് അവിടെ കിട്ടാത്ത ഫ്രീഡം കാരണം ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് ഒരു പടം ചെയ്യണം, ഒന്ന് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യണം. ആൻഡ് അവർ ഉദ്ദേശിച്ചൊരു കഥ അവരുടെ രീതിയിൽ അത് ഷൂട്ട് ചെയ്യണം എന്നൊരു ആഗ്രഹത്തിൽ വന്ന ഒരു ടീമാണ്. ആൻഡ് ആസ് ആക്ടേഴ്സ് നമുക്ക് കിട്ടിയൊരു ചാൻസാണ് ഇത്രയും അഴിഞ്ഞ് ഒരു ഫ്രീ ആയിട്ട് അഭിനയിക്കാൻ പറ്റിയത്. മാല ചേച്ചി, ശ്രീകാന്ത് ഏട്ടൻ, ഞാൻ, ഗോപിക ആസ് എ ന്യൂ കമ്മർ, ഷീ ഈസ് ഗോട്ടൺ എ ഗുഡ് റോൾ. ആൻഡ് ഹരീഷ് ഏട്ടൻ, സുധി ചേട്ടൻ, എല്ലാവരും, ആൻഡ് പ്രശാന്ത് ഏട്ടൻ. സ്ഥിരം നമ്മളെ എല്ലാ സിനിമയിലും ഒരു ടൈപ്പ് കാസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടാറുണ്ട്. പക്ഷേ ദിസ് ഈസ് വൺ പ്ലേസ് വെർ വി ഹാവ് ബ്രോക്കൺ ദ മോൾഡ്. ഒരു വ്യത്യാസത്തിൽ നമ്മളൊരു വേറെ സംഭവം എന്തോ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് കാണുക. ആൻഡ് ദെൻ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഓണസ്റ്റ് അഭിപ്രായം എന്താണെങ്കിലും പ്ലീസ് ജസ്റ്റ് ഷെയർ ഇറ്റ്. വി വുഡ് ബി വെരി ഹാപ്പി ടു ബി
ക്രിട്ടീക്ഡ് ഓൺ ദാറ്റ്. ആൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. എല്ലാവരോടും പറയുക, ഈ പടം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇപ്പം ഇത്രയും വലിയ വലിയ പടങ്ങൾ ഇറങ്ങുമ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് വി ആർ ജസ്റ്റ് എ ഡ്രോപ്പ് ഇൻ ദ ഓഷൻ. പക്ഷേ വി വുഡ് റിയലി ലൈക്ക് ഇറ്റ് ഇഫ് പീപ്പിൾ ഗെറ്റ് ടു നോ ഇറ്റ്. അപ്പോൾ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഇഷ്ടമെങ്കിൽ. ഞാൻ പിന്നെയും അത് പറയുന്നില്ല. ബട്ട് താങ്ക് യു സോ മച്ച്. സുധിയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു വാക്ക്, ഇത് കഥ കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സുധി എന്നെ വിളിച്ച്, ചേച്ചി അതൊക്കെ അടക്കട്ടെ, കഥ കേട്ടായിരുന്ന പടത്തിൻ്റെ? ഞാൻ ഇന്നാണ് കേട്ടോ, ഞാൻ ഇന്നാണ് പടം, ഞാൻ സൂപ്പറല്ലേ, അവർ പൈസ എത്ര ചോദിച്ചു, പൈസ ഒന്നും ഇപ്പോൾ നോക്കണ്ട, പൈസയൊക്കെ പിന്നെ പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞു. ചേച്ചിയാ ചോദിച്ചാൽ ഓക്കെ അല്ലേ? ഞാനും ഓക്കെയാണ്, ഞാൻ ഇന്നാണ് ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അത് സുധി ഇവിടെ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. ശരിക്കും സുധീനെ ഇവിടെ ഫീൽ ചെയ്ത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഈ സിനിമ വിജയിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന ഒറ്റ ഒരു തോട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത്. ഫ്യൂ റീസൺസ്. ആദ്യത്തെ, അതായത് ഇന്ത്യയുടെ പല ഭാഗത്തു നിന്ന് മലയാളത്തിൽ സിനിമ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്, അത് വെറുതെ ഒരു സിനിമ ചെയ്യാമെന്നല്ലാതെ അവർക്കൊരു കഥ കേട്ടപ്പം ഓക്കെ മലയാളത്തിൽ ചെയ്യാമെന്ന് തോന്നാൻ കാരണം ബിക്കോസ് മലയാളത്തിൽ അത്രയും നല്ല കണ്ടന്റ്, നല്ല സിനിമകൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു കുറച്ച് കാലമായിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും എല്ലാ ഇൻഡസ്ട്രിയും ഭയങ്കരമായിട്ട് വാച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് മലയാളം. അപ്പം ഇവിടെ അവർ സിനിമ ചെയ്യാൻ വന്നതും അതിന് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഐ എം റിയലി താങ്ക്ഫുൾ ടു ദ ഹോൾ ടീം. Darpan, Suhas, Ritesh, Reena, Baba, Vikasi. Thankful, and this movie should win. Be successful. ഞാൻ ഈ കഥ കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു. ബിക്കോസ് എനിക്ക് ആ സിനിമയിലുണ്ടായിരുന്ന ഇമോഷൻ എനിക്ക് അത്രയും വർക്കായി. ഇത് ഭയങ്കര കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് അങ്ങനത്തെ സിനിമയല്ല. ഇറ്റ് ഈസ് ഒരു ത്രില്ലർ ഫാമിലി ഡ്രാമ, ഇമോഷണൽ ഫാമിലി ഡ്രാമയാണ്. നിങ്ങൾ ട്രെയിലർ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ടീസർ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. എനിക്ക് എപ്പോഴും ഞാനൊരു കഥയിൽ നോക്കുന്ന ആ ഒരു ഇമോഷൻ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്നാണ്. അപ്പം എനിക്ക് കഥ കേട്ടപ്പോൾ എനിക്കത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി. നിങ്ങൾ ഡിസംബർ 5 തിയേറ്ററിൽ വന്ന് നിങ്ങൾ സിനിമ കാണുക. നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ 4 പേരെടുത്ത് പുറത്ത് പോയി പറയുക, തിയേറ്ററിൽ വന്ന് സിനിമ കാണാൻ പറയുക. ബിക്കോസ് വലിയ വലിയ സിനിമകൾ റിലീസാവുന്ന അതേ ദിവസങ്ങളിൽ റിലീസാവുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ പോലത്തെ ഒരു ടീമിന് തിയേറ്ററിൽ വന്ന് സിനിമ കാണുന്നത് ഇസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. വരുന്ന ഓരോ ആൾക്കാർ വരുന്നതും ഞങ്ങൾക്ക് സപ്പോർട്ടാണ്. നിങ്ങൾക്ക് സിനിമ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ പോയി 4 പേരെടുത്ത് പറയുക, അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്കിൽ എഴുതുക, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ ഒരു പോസ്റ്റ് ഇടുക. ദാറ്റ് വിൽ ബി ദ സപ്പോർട്ട് വിച്ച് വി ക്യാൻ ഗിവ്, ആൻഡ് യു ക്യാൻ ഗിവ് ഫോർ അസ്, ആൻഡ് വി ക്യാൻ ഗിവ് ഫോർ ദ പീപ്പിൾ ഹു ഹാവ് കം ഫ്രം ഓൾ ഓവർ ദ കൺട്രി. അതാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. ആസ് പ്രസൻറ്റ് മീഡിയ ഒരു നല്ല സിനിമേനെ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്, നിങ്ങൾ അതിനെപ്പറ്റി എഴുതാറുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടും വേണം. സോ December 5th, The Right Cinema in theaters. Please do come and watch it. എനിക്കൊരു റിക്വസ്റ്റ് പറയാനുള്ളത്, ഞങ്ങളുടെ സിനിമ ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ഇത്രയും പേര് പറയുന്നത് കേട്ടു, ഇത്രയും ചാനലും ഓൺലൈൻ മീഡിയ ഒക്കെ ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ ഈ വാർത്ത കേട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അയ്യോ ഇവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇവർ ജെന്യൂനായിട്ടുള്ളവരാണ്, അവർ ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ വന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വന്നവരാണ്, ഈ അതിഥികളെ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ നീ മധുപകരു എന്ന പാട്ട് ഒരു 2 വരി പാടി ഞങ്ങളെ ടാഗ് ചെയ്യണം, ദി റൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ്. അതൊരു റിക്വസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ സോ ദാറ്റ് നമ്മുടെ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിനും ഇവിടെ വന്ന് ഡയറക്ടറിനും റൈറ്ററിനും ഒക്കെ തോന്നും അവർക്ക് എത്രമാത്രം സപ്പോർട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അവർക്ക് മനസ്സൊന്ന് ഒരു ദിവസം സമാധാനമായിട്ട് ഉറങ്ങാൻ പറ്റും. എന്നുവെച്ചാൽ വലിയ പടത്തിൻ്റെ കൂടെയാണ് ഇത് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു പാട്ട് ഒരു 2 വരി നിങ്ങൾ റീല് പാടി ദി റൈഡിനെ ഒന്ന് ടാഗ് ചെയ്യും. റിക്വസ്റ്റാണ്.
എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ദ റൈഡ് ഡെബ്യൂ മൂവി ആയതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല ഭയങ്കര സ്പെഷ്യൽ, ഈ ഒരു കൂട്ടായ്മ ആണ് ഇതിനെ ഇത്ര സ്പെഷ്യൽ ആക്കിയത്. ഇതെല്ലാവരും പറഞ്ഞു, വി ഹാഡ് ലോട്ട് ഓഫ് ഫൺ ഓൺ സെറ്റ്. ഒരു പുതിയ ഒരാളാണ് എന്നുള്ളൊരു തരത്തിലും അങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്യിപ്പിച്ചില്ല. സജഷൻസ് ഒക്കെ എന്നോട് ചോദിക്കുകയായിരുന്നു, ഞാൻ എന്താ പറയുക, നിങ്ങളൊക്കെ തന്നെ പറയൂ. എന്നാൽ പോലും അതിനുള്ളൊരു ഫ്രീഡം തന്നു, ഒരു സ്പേസ് തന്നു, അതിന് എല്ലാവർക്കും നന്ദി. അപ്പോൾ അത്രയും ഫ്രീഡം ഒക്കെ എടുത്ത് അഭിനയിച്ച ഒരു സിനിമയാണ്. എല്ലാവരും കണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. താങ്ക് യു. ബാബ ബാബ ഒരു നമ്മൾ ഈ രാഷ്ട്രീയമൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഭയക്കുമല്ലോ. കശ്മീരി പണ്ഡിറ്റ്, കശ്മീരി മുസ്ലിം, നമ്മൾ യുദ്ധം മാത്രമേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദർപ്പൺ ജിയും ബാബയുമാണ്. ഭയങ്കര സുഹൃത്തുക്കളാണ് അവർ. ഒരാൾ കശ്മീരി പണ്ഡിറ്റും ഒരാൾ കശ്മീരി മുസ്ലിമുമാണ്. ഇവരുടെ സ്നേഹം കാണുമ്പോൾ ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷ മനസ്സിൽ വരും. അത്ര വലിയ അപകടമൊന്നും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടക്കുന്നില്ല. കാരണം ഇവർ കാശ്മീരിലിരുന്നുകൊണ്ട് ഇത്രയും സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇനിയും പ്രതീക്ഷയുണ്ട്. അങ്ങനെ യുദ്ധം മാത്രമല്ല മനുഷ്യർ തമ്മിലുള്ളത്, സ്നേഹമുണ്ട്. Hello all. So I can't speak this language. I'm so sorry for that. But Kerala is an experience, beautiful experience. और आप सब लोगों के साथ it's an experience and journey. And now as a filmmakers we are here. So we want your support. So ride is coming 5th December. Go watch and support us. Thank you. Namaskar. I'm Reena, and I want to thank each one of you to take time to come here. I don't do this. I'm not used to this, but since I'm forced to say this, I want to say that all of us have been embraced. You know, people have opened their hearts and their arms for us. All of us being outsiders, you know, but the kind of love that they showered on us, the way that they took us through, you know, this journey of ride, it's just very commendable. And Mala Chechi has been like a Shakti, you know, for all of us. She was the first one who met us, and she is going to be with us through and through. And I'm so grateful to her and to everybody else who's been on board. Thank you, Anne, Gopika, Sudhikopa sir, Harishuttaman sir, Shrikant Murli, Prashant Murli. Did I leave anything? No, I don't think so. Really grateful for everything that they have done for us so far. I wish maybe a few years down the line I'll say, you know, I'll speak Malayalam like the way that these guys do. But I have something that I can say in Malayalam. It's called Nalla Bhakshanam. Bye-bye. Yeah, so we have Suraj, who's worked on Echo and Kishkinda Kandam. He's our editor. Arun ji has done our sound, and Dan. Lijo is our colorist. Yes, and I think Ritesh can take over and introduce. Thank you. Introduce. ഡൈസ്പോൺ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് പ്രൊഡക്ഷനാണ് അതിൻ്റെ സാരഥി. ഇപ്പം ഞങ്ങളുടെ പ്രൊഡ്യൂസർ ശ്രീ ദർപ്പൺ ത്രിസാൽ സംസാരിക്കാം. Thank you so much. I'll make it very brief. The only thing I would like to say that I feel a lot of gratitude, and it's been a wonderful ride. And everybody, the entire crew, not just the people sitting here, the people behind the scenes, you know, the technicians, the crew, the rest of the cast, even people who we met during our travels in the cabs or otherwise. It was an amazing experience connecting with people and getting that kind of welcome. And I have kind of grown up on a lot of Malayalam cinema. While growing up, I used to watch a lot of Malayalam films. Once I started producing, I always intended to produce a Malayalam film. That has happened now, and I am looking to a lot more films to come. In fact, I'm already working on one, so I'll share it with you soon. Thank you for being here and talking to us.
Thanks a lot. So, in conclusion, I want to say all of us from Bombay kind of now have an idea why Kerala is called God's own country, because we really could feel that presence over here. Thank you so much. Yeah, so we were very fortunate to have technicians in the film from Kerala. As Reena said, Suraj ES, who's the editor, and he just won the state award for Kishkinda Kandam. He has edited our film, and everyone who has come has made the film better. So Liju Prabhakar, who's a national award winner, every film in Kerala he only does. Out of 10 films, 8 films are Liju Prabhakar. So we never get his time. Liju, if you can hear this next time, little more. But Liju, there's a young music director, Nitish Rambhadran, who's Bombay based. So he came and stayed in Kerala for around 3 months and composed the background music and the music in the film. And then we have Kishore, who has done an amazing job on the art direction that you see. And Mabel, Michael has done costumes. Arun and Dan Jose from Lal Media, he's done a mixing. And Arun Verma, who is from FTI and has been around for a long time, he has done sound design for us. Arshad has done makeup. Yeah, so, and yeah, the biggest strength, actually I need to tell you this, apart from this team, when we came to Kerala, this Bombay team didn't know anyone here locally in terms of production. And the few people I knew from my past were very busy with some very big films that they were doing. So they didn't have time. And my friend Sojan Narayanan, who's Santosh Sivan sir's associate, we started our careers together with Mr. Santosh Sivan. So I called him and he gave me a number of AK Sivan. They have a company called October Sky Pictures. And the moment they walked in, we knew we want to work with them. This is their first feature film also, local line production. So October Sky Pictures, Abhilash Narayanan and AK Sivan, the shoot was so smooth. We have all done a lot of shoots in different parts of the country and in different parts of the world. But this was probably the most smoothest shoots, I would say, that we have no issues at all. So thank you to them also. And the entire crew, we all want to thank really for making this experience and keep getting the film ready to be released this year. Please do go and watch it. ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കാം. മൈക്ക് വേണോ താഴത്തേക്ക്? ഇവിടെ 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 ശ്രീകാന്തേട്ടാ, എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ടീം? എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? ഒരു പാൻ ഇന്ത്യൻ കൂട്ടായ്മയുടെ ഒരു സിനിമയാണല്ലോ ഇത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ഒരു നിങ്ങൾ പറയുന്നപ്പോ തന്നെ നമുക്കൊരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആ ദിവസം തന്നെ ഒരു 11 ചിത്രങ്ങൾ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് ഇതുൾപ്പെടെ. അതിന്റെ കൂടെ ഇത് മല്ലിടുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ എന്താ അതിലെ കഥയിലും നിങ്ങളുടെ കോൺഫിഡൻസ് ആണ് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്. ഞങ്ങളെക്കാൾ കോൺഫിഡൻസ് ഉള്ളത് ശരിക്കും നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ ടീമിന്, പ്രൊഡ്യൂസർ അടക്കമുള്ളവർക്കാണ്. അവരുടെ കോൺഫിഡൻസ് ആണ് സത്യത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ കോൺഫിഡൻസ്. അവരത്ര ഉറപ്പിച്ച് പറയുമായിരുന്നു. മറ്റ് വലിയ സിനിമകളെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മളെല്ലാവരും അറിയുന്നതിനേക്കാൾ കൃത്യമായിട്ട് അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടാവുമല്ലോ. പക്ഷെ അതല്ല, നമ്മളുടെ സിനിമയ്ക്ക് ആ കൂടെ തന്നെ നിൽക്കാൻ പറ്റും എന്ന ഒരു ആത്മവിശ്വാസം അവർക്കുണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ December 5th ഇത് സംഭവിക്കുന്നത്. നമ്മളിപ്പോൾ ഇതുവരെ കണ്ടല്ലോ, ടീസർ കണ്ടു, നമുക്ക് ട്രെയിലർ ഇപ്പോൾ കാണാം. ഇതൊരു ട്രാവലാണ്, ഒരു കാറിനുള്ളിൽ പെട്ടുപോകുന്ന കുറച്ച് പേരുടെ ഒരു ട്രാവലാണ്. ഒരു ട്രാവൽ ആൻഡ് സസ്പെൻസ് ത്രില്ലറല്ലേ. ഞാൻ ഇപ്പോഴെ തന്നെ സസ്പെൻസ് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇമോഷണൽ കണക്റ്റുള്ള സിനിമയാണ്. എനിക്ക് ഒരു കാര്യം ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ പറ്റും, ഇതിലെ ഓരോ കഥാപാത്രങ്ങളിലും ഓരോരുത്തർ കണക്റ്റഡ് ആവും. അതാണ് ഈ സിനിമയിൽ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ കഥ കേട്ടപ്പോൾ തോന്നിയത് അങ്ങനെയാണ്. എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മളെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ, നമുക്ക് നമ്മളെ റിലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതിലെ ചോദ്യങ്ങൾ പോലെ തന്നെ ഈ പാപത്തിൻ്റെ അളവിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ നമ്മൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും നമ്മുടെ സക്സസിനെ കുറിച്ച് മാത്രമല്ല, ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ രീതിയിലാണ് സക്സസ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മുമ്പിൽ കാണുന്ന വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മളെങ്ങനെ തെറ്റിൻ്റെ അളവ് പോലെ കണ്ടുപിടിക്കും എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വളരെ കൃത്യമായ ഒരു പരിപാടിയുണ്ട് ഈ സിനിമയിൽ. ഞാനത് കൂടുതൽ പറഞ്ഞാൽ സ്പോയിലറായി പോകും. എനിക്ക് ഒരു കാര്യം ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ പറ്റും, ഇങ്ങനെയൊരു തോട്ട്, ഈ ഒരു തോട്ട് വളരെ ആദ്യമാണ്. മലയാള സിനിമയിൽ എന്തായാലും ഇത് ആദ്യമായി ഉണ്ടാകുന്നൊരു തോട്ടാണ്.
അതാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ കൂടിച്ചേരാനുള്ള കാരണം. താങ്ക് യു. മാലചേച്ചി, ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കഥാപാത്രങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറയുന്ന ചെറിയൊരു കാര്യമില്ല. അപ്പം ഈ 1.5 മണിക്കൂർ ഡ്യൂറേഷനകത്ത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് അപ്പോൾ അത് 1.5 മണിക്കൂറേ ഉള്ളൂ ഈ സ്ക്രീനിൽ. അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് കാണിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ക്യാരക്ടറിൽ ഇത്രത്തോളം ഡെപ്ത് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഉണ്ടാവുമല്ലോ. ചേച്ചി ചെയ്തിരിക്കുന്ന കഥാപാത്രം എത്രത്തോളം ഡെപ്തുള്ള കഥാപാത്രമാണ്? ഈ സിനിമയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത, നമ്മൾ 7 ക്യാരക്ടേഴ്സ് അതിനകത്തുള്ളത്. അതിനകത്ത് 7 പേരെയും കൂടെ എടുത്തൊരു ത്രാസിൽ തൂക്കി ഏകദേശം എല്ലാവരും ഒരേപോലെ തൂക്കും. ആർക്കും അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക, നമ്മൾ സാധാരണ കേട്ടിട്ടില്ലാത്തൊരു കഥയാണ്. ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഈ സിനിമയെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറയാനാണെങ്കിൽ ഈക്കോയിൽ അശോക് ചേട്ടൻ ഒരു ഡയലോഗ് പറയുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അവരെ അറിയണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല എന്ന്. ആ വരി നമ്മുടെ സിനിമയ്ക്കും യോജിക്കും. ശരിക്കും പരിചയമുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ കരുതുമ്പോഴും നമുക്ക് അവരെ അറിയണമെന്നില്ല. അപ്പം അത് ആ വരി ഞാൻ ഈക്കോ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് ഞെട്ടി. ദൈവമേ, നമ്മുടെ പടം റൈഡ്, ഈശ്വര, അയ്യോ കയ്യിൽ പോവും അതൊക്കെ. പക്ഷേ ഇല്ല, 2 തരം സിനിമയാണ്. പക്ഷെ നമ്മുടെ സിനിമയും അങ്ങനെ ഒന്ന് മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഊളിയിട്ട് പോകുന്ന, നമ്മുടെ മുഖം പുറമേ കാണുന്നതിലും അകവും തമ്മിലുള്ള ഒരു എത്രമാത്രം ഒരു അകലമുണ്ട് എന്നൊക്കെ ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പടമാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കഥ കേട്ട് ഫാനായി അതിനകത്തോട്ട് ഡും എന്ന് പറഞ്ഞ് വീണവരാ. അത്രയും ഒരു പ്രത്യേകതയുള്ള ഒരു കഥയായിരുന്നു ഇത്. സിനിമയായി ഫിലിമായി വന്ന് അത് ഒരുപാട് തള്ളിയിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. നിങ്ങൾ കണ്ടിഷ്ടപ്പെട്ടാൽ മാത്രമേ മലയാളികൾ സിനിമ എടുക്കുള്ളൂ. തള്ളൽ ഞങ്ങളില്ല. ഞങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് സിനിമയ്ക്ക് വന്നു ചേർന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഉത്തരവാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ആ സിനിമ ഇപ്പം ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കുന്ന കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ പേര് അഫീഫ എന്നാണ്. അഫീഫയെ നിങ്ങൾ ആദ്യം പരിചയപ്പെടുന്ന ആളല്ല, അഫീഫ അവസാനം. അത് ഓരോരുത്തരും അങ്ങനെയാണ്. 7 പേരും നിങ്ങൾ ആദ്യം പരിചയപ്പെടുന്ന ആളല്ല, അവസാനം. അത് ആൻ്റെ കഥാപാത്രം അങ്ങനെയാണ്, ഗോപിയുടെ കഥാപാത്രം അങ്ങനെയാണ്, ഹരീഷിൻ്റെ കഥാപാത്രം അങ്ങനെയാണ്, സുധിയുടെ കഥാപാത്രം അങ്ങനെയാണ്, പ്രശാന്തിൻ്റെ കഥാപാത്രം അങ്ങനെയാണ്, ശ്രീകാന്തിൻ്റെ അങ്ങനെയാണ്. അതാണ് ആ സിനിമയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത. അത്രയും പറയായിരുന്നോ? ഓക്കെ, സസ്പെൻസ് പൊളിച്ചോ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കഥാപാത്രങ്ങളിലൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരുപാട് സിനിമകൾ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇപ്പൊ സർവൈവൽ, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് പേര് മാത്രം ഒരു സ്ഥലത്ത് പെടുന്നത്, അവിടെ നിന്ന് സർവൈവ് ചെയ്യാനുള്ള അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് സിനിമകൾ നമ്മൾ കാണുന്നതാണ്. അപ്പം ഞാൻ ഈ സിനിമ കമ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ഈ കഥാപാത്രം കുറച്ച് ട്വിസ്റ്റ് ആൻഡ് ടേൺസ് ഉള്ള കഥാപാത്രങ്ങൾ പ്രേക്ഷകർക്ക് ജഡ്ജ് ചെയ്യണം എന്ന് ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്ന നിലയിൽ ഒബ്വിയസ്ലി ഉണ്ടാവുമല്ലോ. റൈഡിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു? എനിക്ക് തോന്നുന്ന ട്വിസ്റ്റ് ആൻഡ് ടേൺസ് ഒരു സസ്പെൻസ് സിനിമയുടെ ഒരു നേച്ചറാണ്. അതെന്തായാലും ഒരു സസ്പെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ത്രില്ലർ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതിനൊരു ത്രില്ലർ ഉണ്ടാവും, എന്നൊരു ട്വിസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ എനിക്ക് ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റോറിയാണ്. ഒരു യുണീക്ക് സ്റ്റോറി ഇതുവരെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല. പിന്നെ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റും കൂടെ ആണ് ഇത്. നമുക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സമയത്തിലാണ് നമുക്ക് കുറേ കഥകളൊക്കെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക, ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക. അതേകൂടെ തന്നെ ആസ് എ ക്യാരക്ടർ തന്നെ ഞാനിതിൽ നോക്കിയെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ഇതിലെത്ര കളിക്കാൻ പറ്റും, എനിക്കിത് എത്ര ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും, പിന്നെ ഫെയ്ത്ത്ഫുള്ളി അത് നന്നായിട്ട് എനിക്ക് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നാണ് ഞാൻ നോക്കിയത്. ഞാൻ കമ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആക്ച്വലി ഞെട്ടി. 2 ദിവസം ഞാൻ വിചാരിച്ച് ബാക്ക് ഓഫ് ചെയ്യണോ വേണ്ടേ, ബിക്കോസ് എനിക്ക് പേഴ്സണലി അതൊരു ചാലഞ്ചായിട്ടാണ് തോന്നിയത്. പക്ഷേ ടീമിന് ഫെയ്ത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഡയറക്ടറിന് ഫെയ്ത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇല്ല തന്നെ കൊണ്ട് ഒക്കും പറ്റും. പിന്നെ അതിൻ്റെ നല്ല ഒരു ടീമിനോട് ആക്ട് ചെയ്യാനോട് കിട്ടുന്ന ചാൻസാണ്. അപ്പോൾ അത് ചുമ്മാ വെറുതെ കളയാൻ എനിക്കും താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു. മാല ചേച്ചി, സുധി ചേട്ടൻ, പ്രശാന്ത് ഏട്ടൻ, ശ്രീകാന്ത് ഏട്ടൻ, ഹരീഷ് ഉത്തമൻ, എനിക്ക് എല്ലാവരുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ കിട്ടുന്നൊരു ചാൻസ്. നമ്മൾ ഇവരെല്ലാവരും അഡ്മയർ ചെയ്യും, പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു കാസ്റ്റിംഗ് കിട്ടിയാലേ നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് കിട്ടത്തുള്ളൂ. പക്ഷേ ഈ ഒരു കഥയിൽ ഇവരുടെ കൂടെ തന്നെ എനിക്ക് ടഗ് ഓഫ് വോർ ആയിരുന്നു എല്ലാവരുടെ കൂടെ. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റിൽ ഐ വോണ്ടഡ് ടു ഡു ദിസ് റോൾ. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി യെസ് പറഞ്ഞത്. സ്റ്റോറി യെസ്, ഒരു നമ്മൾ ആദ്യം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ട്രെയിലേഴ്സിലും കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും ഇതൊരു ഓഫ് ദ റുട്ടീൻ ട്രെയിലർ ആണെന്ന് പോലത്തെ ഫീൽ ചെയ്യും. പക്ഷെ അത് കാണുമ്പോൾ ആ കഥ ഒരു ഹ്യൂമൻ നേച്ചറുണ്ട്. ഹൗ മച്ച് ക്യാൻ എ പേഴ്സൺ ബി, ഇവർക്ക് ഇങ്ങനെ ആകാൻ പറ്റുമോ, ഒരു ഹ്യൂമൻ നേച്ചർ. നമ്മൾ പലപ്പോഴും കുറേ കഥകൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട്, കുറേ ഒരു ക്രൂവലായിട്ട് സ്റ്റോറീസോ ഓർ സംതിങ് അബൌട്ട് ദ നേക്കിഡ്നെസ് ഓഫ് ദ ഹ്യൂമൻ നേച്ചർ, അങ്ങനെ പറയാം എല്ലാ ക്യാരക്ടേഴ്സിൻ്റെ. ചേച്ചി പറഞ്ഞതുപോലെ
എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ ആദ്യം കാണുന്നത് അതല്ല അവരുടെ ട്രൂ നേച്ചർ. അപ്പം എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് എ വെരി ഗുഡ് സ്റ്റോറി. ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും കാണുക. ഹരീഷ്, നമ്മളിപ്പോൾ പറയും നമ്മൾ എല്ലാ ലാംഗ്വേജസിലും നമ്മൾ സിനിമകളും വെബ് സീരീസിലൊക്കെ കാണുന്നതാണല്ലോ. അപ്പം അത് കാണുമ്പോൾ ഒരു ട്രെയിലറിൽ ടീച്ചർ കാണുമ്പോൾ ഓൾറെഡി ഒരു പ്രീ ജഡ്ജൽ മൈൻഡ് ഉണ്ടാവും. കഥ ഇന്നതായിരിക്കും, അപ്പം ഇന്ന സിറ്റുവേഷൻസ് ആയിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കഥയുടെ ഡ്യൂറേഷൻ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഊഹം ഉണ്ടാവും. ആദ്യത്തെ 10 മിനിറ്റ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ, പിന്നെ സീരീസ്, പിന്നെ ആ ഒരു ഫ്ലോ, അതിനുശേഷം ക്ലൈമാക്സ്, അങ്ങനെ ഒരു ഇതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് അതിന്റെ ഡ്യൂറേഷൻ അപ്പോൾ 1.5 മണിക്കൂറേ ഉള്ളൂ. അതിനകത്ത് ഈ പറഞ്ഞ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കാണിക്കണം. അപ്പോൾ ഒരു എന്താ പറയുക, ആർട്ടിസ്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് ചെറിയ ചലഞ്ചിങ്ങും ഉണ്ട്. പ്രേക്ഷകനെയും പിടിച്ചിട്ടുള്ള എലമെന്റ് അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഒരു താങ്കൾ പല ഇൻഡസ്ട്രിയിലും വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ സ്റ്റോറി കേട്ട സമയത്ത് എനിക്കിത് ചെയ്യണം എന്ന് തോന്നുന്നു. എനിക്കിതൊരു എലമെന്റ് എന്തായിരിക്കും? ബിക്കോസ് എനിക്ക് ആ കഥ വർക്കായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ആ കഥ, ഈ കഥയിൽ പറയാൻ വരുന്ന ആ ഇമോഷൻ എനിക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയതുകൊണ്ട്. ബിക്കോസ് ഞാനിപ്പോഴും ഒരു കഥ കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ആക്ടറായിട്ടല്ലല്ലോ കേൾക്കുന്നത്. ആദ്യം കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ഓഡിയൻസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത്. അപ്പം എനിക്ക് ആ കേട്ട സമയം തന്നെ എനിക്ക് ആ കഥ വർക്കായി. പിന്നെ ഈ 1.5 മണിക്കൂർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതൊരു ഓക്കെ, എനിക്ക് ഈ 1.5 മണിക്കൂറിൽ ഞാൻ എത്ര നേരമുണ്ട്, 1 മണിക്കൂർ 20 മിനിറ്റ് ഉണ്ടോ? അതല്ല, ഓൺ ദ ഹോൾ ഒരു കഥ ഓഡിയൻസിന് വർക്കാവുന്നുണ്ടോ? ആ കഥയിലുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കഥാപാത്രം ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ആ കഥ വർക്കാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ഭയങ്കര ഒരു പോസിറ്റീവ് പോയിന്റാണ്. അപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്. പിന്നെ ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾ 1.5 മണിക്കൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ് 2 പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് പറയുമോ, ഈ 1.5 മണിക്കൂർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ ഒരു 1.25 മണിക്കൂർ ആക്കണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്താക്കാമായിരുന്നു. പക്ഷെ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. ഇത് ക്രിസ്പാണ്. ഐ എം ഷുവർ 100% ഈ സിനിമ, ഈ ഒരു സിനിമയിൽ പറയാൻ വരുന്ന ഇമോഷൻ ഉറപ്പായിട്ടും വർക്കാവും. 1 hour 40 minutes and 11 seconds. അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ. 11 seconds. So ഹരീഷേട്ടാ, ഹരീഷേട്ടാ, yes. അതെ. ഓക്കെ. ഇപ്പോൾ ഹരീഷേട്ടൻ വേറെ മറ്റേ ഇൻഡസ്ട്രീസിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിൽ വെച്ചാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അതായത് പൊതുവെ മറ്റുള്ള ഇൻഡസ്ട്രീസ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ മലയാള ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ 100 കോടി 200 കോടി ക്ലബ്ബുകളെല്ലാം വളരെ വൈകിയാണ് വന്നത്. പക്ഷേ പ്രേക്ഷകരുടെ സ്വീകാര്യതയ്ക്ക് അപ്പുറത്ത് മറ്റുള്ള ഭാഷയിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് പേര് മലയാള സിനിമയിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഈ സിനിമ തന്നെ ഒരു പാൻ ഇന്ത്യൻ കാസ്റ്റ് അല്ലെ ക്രൂവിലേക്കാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന പ്രേക്ഷക സ്വീകാര്യതയ്ക്ക് അപ്പുറത്ത് മലയാള സിനിമയെ ബാക്കിയുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള വേറെ ആസ്പെക്ട്സ് എന്തായിരിക്കും? ഈ ഒരു ക്രോർ കണക്കുകൾ ഒഴികെ, കൊമേഴ്ഷ്യൽ ആസ്പെക്ട്സ് ഒഴികെ. എൻ്റെ അറിവിൽ ഈ പാൻ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇപ്പം പറയുന്നില്ല. പാൻ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന എല്ലാ ഭാഗത്തുനിന്നും ഈ ടീമിൽ ആൾക്കാരുണ്ട്. പക്ഷെ ഒരു പാൻ ഇന്ത്യൻ സിനിമയാവുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു സിനിമ റിലീസായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വിജയം, അല്ലെങ്കിൽ അതിപ്പം ഒരു ലാംഗ്വേജിൽ റിലീസായത് ഭയങ്കര സക്സസ്ഫുൾ ആയി, പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ലാംഗ്വേജസിൽ പോയി, പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ലോകം മൊത്തം പോയി എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെയാണ് പാൻ ഇന്ത്യൻ സിനിമയാവുന്നത്. അപ്പം അതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ റൈറ്റ് സിനിമയും അതുപോലെ ആവട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഉറപ്പായിട്ടും അത് സംഭവിക്കട്ടെ. ആ ചോദ്യത്തിന് മറ്റൊരു രീതിയിൽ കൂടി ഉത്തരം പറയാം. പാൻ ഇന്ത്യൻ എന്ന് ഞങ്ങൾ ഈ സിനിമയെ കാണുമ്പോൾ, ഈ സിനിമയുടെ കഥ കേൾക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നിയത് ഇത് എല്ലായിടത്തും വർക്കാവുന്ന സബ്ജക്റ്റാണ്. നമുക്ക് സാധാരണ പ്രേക്ഷകന്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഏത് ലാംഗ്വേജിലും ഇത് വർക്കാവും. ഇതൊരു പക്ഷേ ഹിന്ദിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നു. മറിച്ച് അവർ തന്നെ പറഞ്ഞല്ലോ, മലയാളത്തിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ. ഈ അവർ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ ടീം നോർത്തിൽ നിന്ന് വന്നു എന്ന് പറയുന്ന അവരുടെ കോൺഫിഡൻസ് മലയാളത്തിൽ ചെയ്യാനായതിൻ്റെ കാരണം അത് തന്നെയാണ്. ഇത് എവിടെ വേണമെങ്കിലും വർക്കാവുന്ന, ലോകത്ത് എവിടെയും വർക്കാവുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് മലയാളത്തിൽ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ പാൻ ഇന്ത്യൻ എന്നല്ല ഞാൻ പറയാം, ഗ്ലോബൽ ആയിട്ടൊരു സബ്ജക്റ്റാണിത്. യെസ്. ചേച്ചി, അതേപോലെ ഒരു സിനിമയാകുമ്പോൾ അത് ടിക്കറ്റ് എടുക്കുന്ന പ്രേക്ഷകന് അത് നിരീക്ഷിക്കാനും നിരൂപണങ്ങൾ പറയാനും വിമർശനങ്ങൾ പറയാനും അവകാശങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ അതേപോലെ തന്നെ ഇതിനെല്ലാം മുകളിൽ നിൽക്കുന്നതാണ് ആസ്വാദനം എന്നുള്ളത്. ഒരു സിനിമ എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രേക്ഷകൻ ആസ്വദിക്കാനാണ് കൊടുക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങുന്നത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ നിരൂപണങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും വരുന്നതായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. ആസ്വാദനം എന്നൊരു എലമെന്റ് കുറഞ്ഞ് കൂടുതലും ടെക്നിക്കലി ആ ഷോട്ട് കണ്ടോ, ഇന്ന സീൻ കണ്ടോ, അപ്പൊ ഇന്ന സീനിലുണ്ടാകുന്ന ഇന്ന ഷോട്ട് വെച്ച് ഇന്ന ലൈറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ്
പ്രേക്ഷകൻ കൂടുതൽ ടെക്നിക്കൽ നോളജ് വേണമെന്നല്ല, പക്ഷെ അവിടെ ഒരു ആസ്വാദനത്തിന്റെ എലമെന്റുകൾ സിനിമയിൽ കുറെ നാൾ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? നമ്മുടെ നിരൂപകരെ മലയാള സിനിമയിലെ ആൾക്കാർക്ക് പേടിയാണ്. എന്നുവെച്ചാൽ അവരെന്ത് പറയുമെന്ന് ആലോചിച്ചാണ് ഒരു സിനിമ ചെയ്യുന്നത്. അത് നല്ലതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം നമ്മുടെ നാട്ടിലോട്ട് സിനിമ ചെയ്യാനായിട്ട് വരുന്നത്. ഇപ്പൊ സുഹാസ് തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ മലയാളത്തിൽ എന്തിറങ്ങുന്നു എന്ന് ഇന്ത്യ മുഴുവൻ കാത്തിരിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ നല്ല ഓഡിയൻസും നിരൂപകരും സത്യസന്ധമായി വലിച്ചു കീറി ഒട്ടിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ്. ക്രിഞ്ചാണോ മറ്റതാണോ മറിച്ചാണോ ഒരു സാധനം വിടാതെ പിടിക്കും. ഒരു കാര്യത്തിന് ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ സിനിമ തന്നെ അങ്ങനെ എല്ലാത്തിനും അതീതമാണ് എന്നൊന്നും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. അവര് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് മാത്രമേ ഇതൊരു നല്ല സിനിമയാണെന്ന് പറയാനുള്ള ധൈര്യം പോലും ഞങ്ങൾക്കുള്ളൂ. അത്ര ഗൗരവമായിട്ടും ബഹുമാനത്തോടെയുമാണ് നിരൂപകരെയും പ്രേക്ഷകരെയും ഞങ്ങൾ കാണുന്നത്. ഞാൻ വ്യക്തിപരമായി കാണുന്നത്. കാരണം അവര് വിധി എഴുതിയാലേ നമ്മൾ അപ്പോഴായിരിക്കും ഓ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടല്ലേ എന്ന് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പൊ അവര് വിധി എഴുതുന്നത് വളരെ ഗൗരവത്തോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. അവർ വിധി എഴുതിയാലോ പിന്നെ ആ സിനിമയുടെ അവസ്ഥ എന്താ? ഇന്ത്യ മുഴുവൻ ഏറ്റെടുക്കൂല്ലേ? അങ്ങനെ ഇവിടെ ഉണ്ട്. നാലോചിച്ച് മഞ്ഞുമൽ ബോയ്സ് തൊട്ട് ഈക്കോ തൊട്ട് കിഷ്കിന്ധാകാന്ഡം തൊട്ട് ആർഡിക്സ് തൊട്ട് ഏത് സിനിമ അത് പിന്നെ ഒരു കമേഴ്ഷ്യൽ സിനിമയാണെങ്കിലും നല്ല സിനിമയാണെങ്കിലും എക്സ്പെരിമെന്റൽ സിനിമയാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ആൾക്കാർ അത് കൊള്ളാമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ അതിനൊരു വലിയ അക്സെപ്റ്റൻസ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അതൊരു നെഗറ്റീവ് കാര്യമായിട്ട് കാണുന്നത് നിർത്തിയിട്ട് എന്താണ് നമ്മളുടെ ക്രാഫ്റ്റിലെ അല്ലെങ്കിൽ ആക്ടിങ്ങിലെ കുഴപ്പമെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു കണ്ണാടിയായിട്ടാണ് ഞാൻ അതിനെ കാണുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു സിനിമയിൽ നമ്മൾ അഭിനയിക്കുന്നില്ലേ, അഭിനയിക്കാൻ വിളിക്കും, നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റഡ് ആവുന്നില്ല, നമ്മളിൽ എന്തോ കുറവുള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ കാസ്റ്റ് ചെയ്യുക. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്, ഇവരെ വെച്ച് അഭിനയിപ്പിച്ച് സിനിമ മുന്നോട്ട് പോകണം. ആ കാലം കഴിഞ്ഞു പോയി. നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ടിരിക്കുക, നമ്മൾ നമ്മളുടെ കഴിവിനെ ഷാർപ്പൻ ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ വഴിയിൽ വീണു പോകും. സർവൈവൽ ഓഫ് ദ ഫിറ്റസ്റ്റ് ആണ്. അത് ആക്ടർ ആയാലും സംവിധായകനായാലും ടെക്നീഷ്യൻ ആയാലും ആൾക്കാർ അത്രയ്ക്ക് സിനിമയെ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഈ കോവിഡ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മുതൽ ആൾക്കാർ മുഴുവൻ സിനിമ കണ്ട് നല്ല ഗംഭീര സിനിമ എന്ത് പൊട്ടിച്ചാലും പറയും, ഏത് ഷോർട്ട് അടിച്ച് മാറ്റിയാലും പറയും. അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരുള്ള മുത്തുകളുള്ള നാടാണ് കേരളം. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെ അന്വേഷിച്ച് വരുന്നത്. നമുക്ക് അഭിമാനിക്കാം, കൂടുതൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാം. അങ്ങനെ വരട്ടെ. അങ്ങനെ വന്നാലേ ഈ ക്രാഫ്റ്റ് നന്നാവുള്ളൂ. പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ്. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഈ വിഷയത്തിലുള്ള ഈ നമ്മുടെ സിനിമയിലുള്ള നമ്മുടെ കഥയല്ലല്ലോ, ഇപ്പോൾ അത് സിനിമയായി മാറി. നമ്മുടെ സിനിമയിലുള്ള ആത്മവിശ്വാസം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഡിസംബർ 5 റിലീസ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുന്നത്. പിന്നെ മറ്റു പല ഫാക്ടേഴ്സും ഉണ്ടല്ലോ. നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് പോയാൽ ഡേറ്റ്സിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ ജനുവരിയിലും ഒക്കെ മറ്റ് ധാരാളം സിനിമകളുണ്ട്. അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് മുമ്പ് 2-3 വട്ടം നമ്മൾ ഡേറ്റ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആലോചിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തത് കൊണ്ട് ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യം. പിന്നെ എന്തായാലും നമ്മുടെ സിനിമ നമുക്ക് ഒരിക്കൽ റിലീസ് ചെയ്യണം. പിന്നെ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ ടീമിൻ്റെ ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ട്. അവർക്ക് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞല്ലോ അടുത്ത പ്രോജക്റ്റിലേക്ക് അവർക്ക് പോകണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പല പ്ലാനുകളുടെയും ഭാഗമായിട്ടാണ് ഡിസംബർ 5 തന്നെ മതി എന്ന് തീരുമാനിച്ചത്. പിന്നെ നമ്മുടെ മമ്മൂക്കയുടെ പടമല്ലേ, അതും കാണട്ടെ ഇതും കാണട്ടെ. അങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്തതല്ല. 29 ആയിരുന്നു അവരിറങ്ങുന്നത്. ഒരു ആഴ്ച കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തതാണ്. പക്ഷെ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി പക്ഷെ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്ന ഒരു നല്ല സിനിമ ഉള്ളപ്പോൾ ചെറിയ സിനിമ ഇറങ്ങുന്നതാണ് നമുക്ക് ലാഭം. ആ സിനിമ കാണാൻ ഇറങ്ങുമ്പോൾ അതും കൂടെ ആൾക്കാർ കാണും. മനസ്സിലായോ? ഇല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാരോ ഇതിനു വേണ്ടി പോകണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ച് വീട്ടിലിരിക്കും. അതേസമയം ഒരു നല്ല സിനിമയോ അല്ലെങ്കിൽ മമ്മൂക്കയുടെ സിനിമയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലാൽസാറിന്റെ സിനിമയുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ കേട്ടല്ലോ എന്നാൽ ഇത് കൂടെ കണ്ടേക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾക്കാർ പോകും. നമുക്കതാ നല്ലത്. എല്ലാത്തിനും ഇതാ നല്ലത്. അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കല്ല. നെഗറ്റീവ് ഇല്ലല്ലോ നമുക്ക്. നെഗറ്റീവ് അല്ല, എൻ്റെ ക്യാരക്ടർ നെഗറ്റീവ് അല്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഇവരൊക്കെ മനുഷ്യരാണ്. അതാ പറഞ്ഞ ഈ തിരക്കഥയുടെ ഒരു സുഖം അതാണ്. ഇവരൊക്കെ മനുഷ്യരാണ്. മനുഷ്യരായിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രശ്നവും നമുക്കൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. തന്നെ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ മുതൽ വൈകുന്നേരം കിടന്നുറങ്ങുന്നവരെ ഞങ്ങളെ വിട്. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ആലോചിച്ച് നോക്കുക. നമ്മൾ എന്തുമാത്രം അഭിനയിക്കുന്നു അല്ലേ? നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തതും ഇഷ്ടമുള്ളതും ഒക്കെ ആയിട്ട് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളോട് നമ്മൾ പ്രതികരിക്കുന്നു. ഇത് ഒരു സിനിമയായി വന്ന് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും? നമ്മളുടെ ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ പോയി പെട്ടാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും? അതാണ് ഈ സിനിമയുടെ കൗതുകം. പിന്നെ നേരത്തെ ചോദ്യം ഈ നിരൂപണങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും ഒക്കെ മലയാളത്തിൽ ഇത്ര കണ്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് മലയാളത്തിൽ ഇത്രയും നല്ല സിനിമകൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. ലോകം ശ്രദ്ധിക്കുന്ന സിനിമ. നയാഗ്ര ഫോൾസിന് ഓപ്പോസിറ്റ് നീന്തി പോകുന്ന മത്സ്യങ്ങളുണ്ടെന്നാണ് പറയുക. ഓക്കെ, അതൊരു സങ്കല്പമാണോ റിയൽ ആണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഏതായാലും അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഈ പ്രതിഷേധങ്ങളും പ്രതിരോധങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ്, ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് നല്ല സൃഷ്ടികൾ ഉണ്ടാവുക. അപ്പം വിമർശനങ്ങൾ തുടരട്ടെ. പിന്നെ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും മറ്റൊക്കെ വളരെ ചെറിയൊരു ശതമാനം മാത്രമാണ്.
അത് സ്വാധീനിക്കുന്ന എത്ര കണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം. നമ്മളിപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ 24 മണിക്കൂർ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ്. ഇതൊന്നും അല്ലാതെ വലിയൊരു ക്രൗഡ് അപ്പുറത്തുണ്ട്. പലപ്പോഴും സിനിമയെ വിജയിപ്പിക്കുന്ന അവരാണ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും വിചാരിച്ച ഈ സിനിമ ഇറങ്ങുന്നുണ്ടെന്ന് എല്ലാവരും എത്തിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നിങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ചെയ്ത് ഞങ്ങളെ ഒന്ന് സഹായിക്കണം. ഒരു ചെറിയ സിനിമയ്ക്ക് അതിൻ്റെ വലിയ പടങ്ങളോടൊപ്പം പ്രൊമോഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. സിനിമ ചെയ്ത് 24 ദിവസം കൊണ്ട് ഷൂട്ടിംഗ് തീർത്തി. പക്ഷെ പ്രൊമോഷൻസിൽ അത്രയും കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. നിങ്ങളുടെ ഒരു സഹായം അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ പാടുന്ന ഹൃദേശ് നന്നായിട്ട് പാടും. ഹൃദേശ് നീ മധുപകരു മലച്ചുരിയു അനുരാഗ പൗർണമിയേ നീ മായല്ലേ മറയല്ലേ നീല നിലാവൊളിയേ നീ മധുപകരു മലർച്ചൊരിയു അനുരാഗ പൗർണമിയേ. 1970s ഇറങ്ങിയ പാട്ടാണ്. ആ പാട്ടും ഈ സിനിമയിൽ തമ്മിൽ നല്ലൊരു ബന്ധമുണ്ട്. അത് തിയേറ്ററിൽ കാണാം കേട്ടോ. റൈഡ് സിനിമയിൽ മുഴുവൻ സമയം ബാബ നമുക്ക് ഇട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന പാട്ട് ബാബയ്ക്ക് പാടാൻ പറ്റില്ലേ? അയ്യോ, സെറ്റില് മുഴുവൻ സമയം ബനാനയായിരുന്നു കേട്ടോ. യാതൊങ്ങോട്ട് ഇട്ടിട്ട് പറ്റില്ല. No, you have to. I'll give you a beat. It was during the days of set. What was that? Yeah, but yeah, I love the beat. I love the tone. I can't speak that. Even I can't pronounce it well. I can remember tune only. This is different. Okay, so we have a song in Kashmiri. There is a poetess called Haba Khatun. So there is a song of Haba Khatun for his king called Yusuf Shah Chak. It is Harmukh Bartal. Harmukh Bartal Zagai Madano Idab Hamti La Gayo Harmukh Bartal शेर दब हम गुलाब लागे मदानो दब हम पीला गयो हर मुख बरकल. Thank you guys. I was beatboxing for you, bro. La 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 la. Hey 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 hey. Ra 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 ra. We came to make a film in the land of Kerala. We met some lovely people. Now come for the ride. Thank you. Yes, I could do. Thank you so much. Hi. സർ ആസ് എ ഫിലിം സ്കൂൾ സ്റ്റുഡൻറ്, അതായത് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ ശ്രീകാന്ത് ചേട്ടനായാലും ഹരീഷ് ചേട്ടനായാലും, അതായത് മേക്കിംഗ് സ്റ്റൈല് എങ്ങനെയായിരുന്നു? അതായത് നമ്മുടെ യൂഷ്വലി നിങ്ങൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ആ രീതിയിൽ നിന്ന് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരുന്നോ?
മീൻസ് ഇപ്പോൾ റിതേഷ് സാറുമായിട്ട് ഇവരൊക്കെ മേക്കിംഗ് സ്റ്റൈൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു? എന്തെങ്കിലും ഡിഫറൻസ് നോട്ടീസ് ചെയ്തോ? പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടായിരുന്നോ? No, yeah. See, the thing is, സിനിമ ഇപ്പോൾ അതിപ്പോൾ എവിടെ നിന്ന് ഏത് കാശ്മീരിൽ നിന്നായാലും ഏത് ലോകത്തു നിന്നായാലും സിനിമയ്ക്ക് ആ സിനിമയുടെ സ്വഭാവം അനുസരിച്ചാണല്ലോ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും ഷൂട്ടിംഗ് മെത്തേഡ്സും ഒക്കെ. അപ്പോൾ ഈ സിനിമയ്ക്ക് ആ നിലയ്ക്ക് ഈ സിനിമ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഷൂട്ടിംഗ് സ്റ്റൈലും വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരുന്നു. ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഒരു 6-7 ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ ഒരുമിച്ചുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുണ്ടാകുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യവും അതിനുണ്ടാകുന്ന ഒരു ലിമിറ്റേഷൻസും ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരുന്നു. ഞാനത് സിനിമയ്ക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ സ്പോയിലറായി പോകുന്നുണ്ടോ, പക്ഷേ ആ നിലയ്ക്ക് ഇത് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരുന്നു. എൻ്റെ മേക്കിംഗ് സ്റ്റൈലിൽ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരുന്നു. നമ്മളതിന് മുമ്പൊരു 1 വീക്ക് മുമ്പൊക്കെ തന്നെ നമ്മളൊരു വർക്ക്ഷോപ്പ് ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ മലയാള സിനിമയിൽ വളരെ നന്നായിട്ട് പോകുന്നൊരു കാര്യമാണ് പ്രീ പ്രൊഡക്ഷൻ ടൈമിലുള്ള സ്ക്രിപ്റ്റ് റീഡിങ് സെഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് പെർഫോം ചെയ്ത് പഠിച്ചു. അതൊക്കെ വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ്. പിന്നെ ഓഫ് കോഴ്സ് ഹൃദേശ് മലയാളം കേട്ടാലാണ് അറിയുക, ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു പറയാൻ അറിയില്ല. അപ്പോൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു. സുഹാസ് എഴുതിയിട്ട് ട്രാൻസ്ലേറ്റുള്ള വേർഷൻ ഞങ്ങൾ മലയാളമായിട്ട് പറയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന കറക്ഷൻസ് പലപ്പോഴും ട്രാൻസ്ലേഷൻസിൽ കണ്ടന്റുകൾ ചിലപ്പോൾ മിസ്സാവും. അപ്പോൾ അതിന് സ്ക്രൂട്ടൻ ചെയ്യാനായിട്ടും ഒക്കെ ഞങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പരസ്പരം ഡയലോഗ്സ് എല്ലാം ഫൈനലൈസ് ചെയ്തത്. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഈ സിനിമ ടോട്ടലി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരുന്നു. സാധാരണ ഇപ്പോൾ മലയാളം സിനിമ മലയാളത്തിൽ ഒരു റൈറ്റർ ഐഡി നമുക്ക് തരികയും മലയാളത്തിൽ തന്നെ ഒരു സംവിധായകനും ടെക്നീഷ്യൻസും ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഏരിയ ഈസിയാണ് അല്ലേ. റിട്ടേൺ സ്ക്രിപ്റ്റ് നമ്മുടെ ഉണ്ടാവും, നമുക്കത് ഇംപ്രവൈസ് ചെയ്ത് ചെയ്യാം. ഇതങ്ങനെയല്ല, ഇതങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല. ഇതിൻ്റെ തുടക്കം മുതൽ അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും കൂട്ടായ ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ വേണ്ടിയിരുന്നു. സിനിമയുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ, അതിൻ്റെ നിർമ്മാണം, അത് ടെക്നിക്കൽ ആസ്പെക്ട്സ് ആയത് ആ ഷൂട്ടിംഗ് പരിപാടികളും പ്രീ പ്രൊഡക്ഷൻ വർക്ക്സ് ഒക്കെ അത് ഡിമാൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു. ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും കോർഡിനേഷൻ ഇല്ലാതെ അത് മുമ്പോട്ട് പോകില്ലായിരുന്നു. അത് ഡിഫറെൻറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. താങ്ക്സ്. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിയത് ഗോപിക. അപ്പോൾ ഇത് മാമിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പടമാണല്ലേ, അപ്പം മീൻസ് മെയിൻ ഒരു ക്യാരക്ടറായിട്ട്. അപ്പോൾ അറിയാം ഡാൻസ് കണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ മാം എന്തായിരുന്നു എക്സ്പീരിയൻസ്? അതായത് മീൻസ് ഇതിന് മുന്നേയും ഇത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴുള്ള ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ്, മീൻസ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ മീൻസ് ആസ് എ ഫ്രഷ് അല്ലേ, അപ്പോൾ മെയിൻ ആയിട്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. താങ്ക് യു. ഞാൻ ഇപ്പം ഒരു റീമ മാമിന്റെ ചേച്ചിയുടെ കൂടെ ശരിയില്ല, ആക്ച്വലി ഷീസ് മൈ വൺ ഓഫ് മൈ ഫ്രണ്ട്. അതെനിക്കറിയാം, അതാണ് താങ്ക് യു പറഞ്ഞത്, നന്ദിയുണ്ട്. ഒരു ദിവസം ഓഡിഷൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അങ്ങനെ വന്നതാണ്. ഇപ്പം ഓഡിഷൻ ഇസ് പാർട്ട് ഓഫ് ആസ്പയറിങ് ആർട്ടിസ്റ്റ്. എല്ലാ ദിവസവും ഓഡിഷൻ വരും, നമ്മൾ പോകും, കിട്ടൂല അതൊന്നും അറിയില്ല, അങ്ങനെയാണ്. അപ്പം ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഒരു ഓഡിഷൻ ഉണ്ട്, അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ വന്നു. പക്ഷേ ദ വെൽക്കം ഐ ഗോട്ട് ദേർ വാസ് വെരി ഡിഫറെന്റ്. അപ്പൊ തന്നെ ഈ ടീം എന്തോ ഒരു പോസിറ്റിവിറ്റി ഉണ്ടല്ലോ. ബിക്കോസ് ഓഡിഷൻ ചെയ്യിക്കുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ റീന മാം ആണെങ്കിലും റിതേഷ് സാർ ആണെങ്കിലും ദേ വർ വില്ലിംഗ് ടു ടെൽ മി ദ സ്റ്റോറി. വന്നിരിക്കൂ, ഐ ടെൽ യു ദ സ്റ്റോറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കഥയൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നു. കഥ പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഐ വാസ് ലൈക്ക് വെരി എക്സൈറ്റഡ്. അത് 2-3 റോളൊക്കെ ഭയങ്കര രസമുണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് ദെൻ ഏത് ഒരു ഓഡിഷൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു, ചെയ്തു. I was hoping I would get that character, and then in a couple of days I got a call from them. First of all, ആരും തന്നെ ഒരു ഫ്രഷർ ആണ്, ബിഗിനർ ആണ്, എന്നാൽ മാറി നിൽക്കൂ, ഒന്നും പറയാനായിട്ടുള്ള സ്പേസ് ഇല്ല, അങ്ങനെ ഒരു കൺസിഡറേഷൻ അല്ലായിരുന്നു. പറയൂ, എങ്ങനെ ഇതിൽ എന്താണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക, എന്ത് ഇൻപുട്ടാണ് ഇടാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളൊരു സ്പേസ് തന്നത് എല്ലാവരും. അത് എങ്ങനെ നന്നാക്കാം എന്ന സജഷൻസ് തന്നു. സോ അപ്പം ഞാനൊരു ദിവസം നമുക്ക് റിഹേഴ്സൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഐ ആസ്ഡ് ആൻഡ് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണോ എല്ലാ സിനിമകളും വർക്കാവുക? കാര്യം റിഹേഴ്സൽസ് ഉണ്ട്, വിളിക്കുന്നു, ഇത് ക്യാരക്ടറിൻ്റെ ഒപ്പം അതിൻ്റെ പോസ്റ്റേഴ്സ് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, അതിൻ്റെ എൻ്റെ സ്റ്റൈലിംഗ് തന്നെ ഭയങ്കര ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ആ ക്യാരക്ടർ നമുക്ക് ലുക്ക് തന്നെ മാറ്റാം, നമുക്ക് എങ്ങനെയാക്കാം, ഇതൊക്കെ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് എടുത്തൊരു ഡിസിഷൻസ് ഒക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ഐ ആസ്ഡ് ഹർ എങ്ങനെയാണ് എല്ലാ സിനിമകളും ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണോ ചെയ്യാറ്? ഷീ സെഡ് യു ആർ വെരി ലക്കി ടു ബി പാർട്ട് ഓഫ് ദിസ് ബിക്കോസ് നോട്ട് എവറി മൂവി യു വിൽ ഗെറ്റ് ദിസ്. അപ്പം ഐ എം ആക്ച്വലി വെരി ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ഫോർ ദിസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. അത് ബാക്കി നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് പറയും. താങ്ക് യു. നമുക്ക് ഇന്ന് 5 മണിക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഈ സിനിമയുടെ ട്രെയിലർ ലോഞ്ച് ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ട്രെയിലർ ഇവിടെ ഒന്ന് കാണിക്കാം. എല്ലാവർക്കും ചോദിച്ച എല്ലാവർക്കും ഇവിടേക്ക് എത്തിച്ചേർന്ന എല്ലാ മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്കും വളരെയധികം നന്ദി.